Hello friends, welcome to my live stream in gate.io. I'm trying to learn something for you. This is 1 p.m. in Sri Lankan time. I am from Sri Lanka. I am explain in English and my own language, Sinhala. I think you are a trader. I can introduce some candlestick patterns for you, and you can identify these patterns, your trading strategies. There is a few important candlestick patterns. Let me explain one by one. මම අද gate.io live stream එක හරහා ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාට candlestick pattern කීපයක් ගැන පොඩි අදහස් ටිකක් දෙන්න. ඔයා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් විදිහට මේ වගේ candlestick pattern එකක් දැක්කොත් ඔයා මොනවද කරන්න ඕන කියලා බලන්න. Okay guys, let's go to the lesson. This is not a lesson. I can explain with my knowledge what is this, what you can do after you see this type of candlestick pattern. මේ වගේ candlestick pattern එකක් දැක්කොත් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා යම් idea එකක් ගන්න තමයි මම මේ වෙලාවේ ඔයාට අදහස අවස්ථාව දෙන්නේ. First one is bullish engulfing candlestick pattern. ඔයාට තේරෙනවා මේ නමින්ම bullish engulfing කියනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. The market is red. After making a large green candle, you can see this one. This is very large green candle. But you can do now. This is a engulfing candle. Make a engulfing candle එකක් කියලා මේකට හඳුන්වනවා. First one is small red candle. Second one covering the red candle with large green. මේ පළවෙනි තියෙන red candle එක මෙයා cover කරගෙන ඉන්නවා ලොකු green candle එකකින්. එතකොට මේකේදී අපිට අදහස ගන්න මේ වගේ engulfing candle එකක් හම්බ වුණාම මේකෙදි වෙන්නේ market එක bullish වෙනවා. Let's go to the market and check it. Let's go to the market. This is Bitcoin live chart. Here we go. This is red candle. After the engulf candle, market goes up, right? Another example, there's example. This is red candle. After the engulfing large candle, market goes up. This is the other one. This is a small red candle. You can identify the downtrend and turning to up level with this engulfing candle. එතකොට මේ මාකට් එකේ ආපු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙන්න මේ රෙඩ් කැන්ඩල් එකෙන් අවසන් කරන්නේ මේ එන්ගල්ෆ් කැන්ඩල් එක නිසා. එතකොට මේ ලොකු කැන්ඩල් එකෙන් එන්ගල්ෆ් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ කැන්ඩල් එකක් හැදුනොත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මාකට් එක මේ සැරසෙන්නේ මොනවටද? මේ මාකට් එක ටර්න් වෙන්න අනිත් පැත්තට හැරෙන්න කියලා අපිට ඒක පේනවා. දැන් මෙතනත් ඔයාලට ඒ කතාව පේනුණා. ඒ වගේම තවත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් තැන් මාකට් එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වයින් මේ මෙතනත් එහෙමනේ මේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන රෙඩ් කැන්ඩල් එක පොඩි එක මේක ලොකු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතනින් එන්ගල්ෆ් වුණා මේ කැන්ඩල් එක. ඊට පස්සේ මේක මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරුණා. හරිනේ. අපි then let's go second one is bearish engulfing candle the other way. This is a small green candle and covering the large red one. Let's go to the market and check it. Small green candle. Yeah, there is small green candle. This is a bullish uptrend and covering with this
engulfing candle market goes down very high. Another example, this is small one, green one. There is a huge uptrend and close it, turn around. මෙතනින් ආපු ලොකු uptrend එක මෙන්න මේ engulf candle එකෙන් අනිත් පැත්ත හැරවල බව අපිට පේනවා. එහෙනම් මාකට් එකේ ඔයා ඉන්නව නම් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක මෙතනදී මේ green candle එක ඔයා buy trade එකක් අරගෙන තියෙනවා. green candle එක මෙන්න මෙතන හැදෙනවා. ඒ හැදිලා මේක red වුණ ගමන් අපි මේක sell කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි ඉවර වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා මොන විදිහේ red candle එකකින්ද මේක ඉවර කරන්න කියලා. මොන විදිහකට මේක අපිට පේනවා. එහෙනම් මේක ඉවර කරේ engulf candle එකකින් ලොකු candle එකකින් නම් අපිට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී එක confirmation එකක් එනවා මෙතනදී market එක down එකට යන්න හදන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඊළඟ candle එක හැදෙනදී trade නම් අපිට trade එක ඕනනම් මෙතනින් trade එක open කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන buy එකක් දාලා තියෙනම් close කරගෙන මේ down trend එකට ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් down වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. right එහෙනම් ඒක තමයි ඊළඟ එක. The third one, dark cloud cover. There are 3 green candles. After that red one, market is going down. Opposite one, there are 3 red candles. Fourth one is large green candle. Market goes up. මෙතන කොළපාට තුනකට පස්සේ තුනක් කියන මෙතන පේලියක් ඇවිල්ලා red එකක් හැදෙනවා නම් ලොකු red එකක් weak නැති ඒ කියන්නේ වෙන buying pressure එහෙම නැතිව හැදෙනකොට අපිට ඒක identify කරගන්න පුළුවන් මේක down එකට යන්නේ කියලා. ඒ වගේ මේකේ opposite one එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක down trend එකකදී මේ වගේ candle එකක් හැදුනොත් මේක bottom එකක් කියලා අපිට අදහස් කරන්න පුළුවන්. This one is the bottom. You can identify the bottom and market is going up. මේක ගොඩක් අපිට වටින දෙයක්. Tweezer top and tweezer bottom. අපි බලමු මාකට් එකට ගිහිල්ලා tweezer top එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ තියෙන tweezer top එක. මේ තියෙන මේ දෙකම එකම මට්ටමින් තියෙන මේ candles දෙකම. එතකොට මේක මේ හැරෙන්න තමයි මේ සැරසෙන්නේ කියන එක අපිට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ ආපු එකේ එකම මට්ටමේ candle දෙකක් හැදුනා. මෙතන එකම සමාන මට්ටමින් තමයි දෙක close උනේ. candle body එක ඊට පස්සේ මාකට් එක අනිත් පැත්තට යනවා. මේක ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං candlestick pattern එකක්. මේ වගේ එකක් ආවොත් ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ යම් තරමක් හෝ හැරෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න. මෙතනදිත් මේක අනිත් පැත්තට හැරුණා. ඒ වගේම තවත් ඒ වගේ තැන් තියෙනවද කියලා අපි බලමු. ඒ වගේ ගොඩක් තැන් වලදී මේ මෙතනදිත් එක සමානදී ආව නම් මේක හැරුණා. මෙතනදී එක සමානට ආව හැරුණා. Tops are equal. Market is turn around. It's been going down. The other one, bottom is same level, downtrend close and uptrend start here. එතකොට ඒ candlestick pattern දෙක වාට ගොඩක් interesting candlestick pattern දෙකක් විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන bullish harami. Next one is bullish harami. This one is harami candlestick pattern. Also this one, red and green. Market is going down, red candles making, and then market making this type of candle. This is not a dodge candle. This is like a dodge, but this is not dodge candle. This is bullish harami. You can, when you see the bullish harami candle, you can identify market is turn around. The two types of bullish harami and bearish harami candlestick. මෙතන තියෙන bullish and bearish harami candlestick වලින් ඔයාලට පේනවා ආපු ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී මේ වගේ කැන්ඩල් එකක් හදන්නේ මාකට් එක ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක රිටර්න් කරන්න කියන නැත්නම් රිවර්ස් කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට පුල් බෑක් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වුණාම තමයි මේ වගේ කැන්ඩල් එකක් හදාගෙන අනිත් පැත්තට යන්නේ. දැන් මෙතනදී අදහස් වෙනවා අපිට there are lot of sellers pressing down and there are lot of buyers pressing up.
මේ නිසා තමයි මේ වගේ කැන්ලක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉහළින් පහළට තල්ලු කරන සෙලර්ස්ලාගේ ප්‍රෙෂර් එකයි පහළින් ඉහළට තල්ලු කරන බයස්ලාගේ ප්‍රෙෂර් එකයි දෙකේදී මේක හැදෙනවා මාකට් එකේ. එහෙනම් ආපු දිගටම බයස්ලාගේ තිබුණු ආක්‍රමය සෙලර්ස්ලා විසින් අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන බව පේනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ රෙඩ් කැන්ල් එක හදාගන්නේ සෙලර්ස්ලාගේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරගන්න. right? Next one is division pattern. Division pattern එකකදී වා දැන් මෙතනදී මේ අපි ඔයා buy trade එකක් අරගෙන තියෙනකොට මේ වගේ green candle එකකට පස්සේ මෙහෙම red candle එකක් හැදුනොත් ඔයා කලබල වෙන්න යන්න එපා. මේ නිසා මාකට් එක හැරෙන්න යනවා කියලා. මේ red candle එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ green candle එකට වඩා ඉහළින්. එතකොට මෙතන මේ දැනටත් තියෙන්නේ බයස්ලාගේ ප්‍රෙෂර් එක තමයි මේ වික් එකෙන් තියෙන්නේ. මෙතන වික් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සෙලර්ස්ලාගේ ප්‍රෙෂර් එකක් මේකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක නිසා ඊළඟ කැන්ල් එක හැදගෙන අපිට බලන්න ඕනේ ඊළඟ කැන්ල් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒක ග්‍රීන් වන්න වෙලා තියෙන නිසා ඩිවිෂන් පැටර්න් එකක් තමයි මේ හැදිලා තියෙන්නේ. මේකෙම ඔපොසිට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right. last one is bullish counter attack. bullish counter attack මෙතන තියෙන සෙලර්ස්ලාගේ ප්‍රෙෂර් එකේ නිසා market is going down. But this candle start with green. මේකෙදී අපිට අදහස් කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන මාකට් එක මේ කැන්ඩල් දෙකට පස්සේ තමයි මේ කැන්ඩල් දෙකේ මේ දෙවෙනි අවසන් රෙඩ් කැන්ඩල් එකේ බොඩි එකට පස්සේ තමයි මේකේ බොඩි එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී අපිට අදහසක් ගන්නවා මේක උඩට යන්න කියලා. ඒකෙම ඔපොසිට් එක තමයි තියෙන්නේ මේක පහළට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් this one is two flying crows. Two flying crows means market is going down. Market is going down. First one is large, small or medium red candle. The final one is very large red candle. Market is going down. It is you can identify market. ඉතින් මේ වගේ මාකට් එකේ විවිධාකාර වෙනස් වීම් තියෙන විවිධාකාර candlestick pattern අපට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ candlestick pattern අපිට යම් ඉඟි දෙනවා මාකට් එක මොන වගේ දේවල්ද කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට යම් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනක තියෙන 3 white cross කියන එක. එතකොට මේ වගේ තැනකදී මාකට් එක down යන බව පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම විවිධාකාර candlestick pattern අපිට මුණ ගැහෙනවා මාකට් එක යද්දී. ඒ candlestick pattern සම්බන්ධයෙන් අපි දැනගෙන ඉගෙනගෙන තියෙනකොට අපිට අපේ trade එක ගන්න අවශ්‍ය දේත් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ candlestick pattern එක මේකට අපි කියන hammer කියලා. ඒතර මේ hammer එක මේකේ මේ උඩ වික් එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් hammer එක නැති තරමට චූටියට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක hammer එකක් වුණාම මේ තියෙන down trend එක close වෙනවා. hammer එකක් දැක්කාම ඒ hammer එක නිසා market එක නැවත up trend එකකට ගමන් කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට පේනවා hammer එකක් හැදිලා තියෙන green හරි red හරි ඕන එකකින් hammer එකක් හැදුනොත් ඉතින් market එකේ තියෙන down trend එක close වෙනවා කියන එක අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන් බොහෝ විට. එතන මෙතෙන්දී අපි මේක විතරක් බලලා trade එකකට enter වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකේ තියෙන අනිත් confirmation බලනවා, RSI divergence බලනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙන heat map එක බලනවා මොන විදිහට තියෙන්නේ කියලා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන මේ order blocks හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් confirmation මෙතෙන්දී හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ දේවලුත් එක්ක තමයි අපි trade එකකට යන බව ස්ථිරසාරව නිගමනය කරන්නේ trade එකකට enter වීම. හරි අපි එහෙනම් අද කතා කරන්න අදහස් කරේ මේ live එකෙන් candlestick pattern කීපයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ candlestick pattern වල මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහලා තියාගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන තැන මේක අලවල හරි තියාගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ ඒවා ඔයාට මාකට් එක බලාගෙන යද්දි මේවා හම්බ වෙයි. එතකොට ඔයාට යම් එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් විදිහට ඔයාට ගන්න පුළුවන්. අනිකුත් දේවල්ට එකතු කරගෙන තමයි ට්‍රේඩ් එකකට යන්න ඕනේ. මේකත් හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකක්. ඔයාට ට්‍රේඩ් එකකට අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් gate.io එකේ අපි කතා කරනවා දිනපතා කතා කරන අවස්ථාව ගන්නවා ඉස්සරහින් ඉඳගෙන සිංහල භාෂාවෙන් සහ යම් කොටසක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉතින් සිංහලෙන් අපි ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ තැන්වල සිංහලෙන් හොයාගන්න බැරි නිසා දේවල්. ඉතින් එකතු වෙන්න අපේ live එකට අපි ඉස්සරහදී දානවා කොයි වෙලාවද lives කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම රෑ 9ට live එකක් අපි නිතරම කරන්න උත්සාහ ගන්නවා ඉදිරියේදී. ඒකෙදිත් අපි මෙහෙම දේවල් සහ gate.io එකේ තියෙන special promotion අපි බලනවා ඒ තියෙන promotions හොයලා බලලා ඔයාට on time ඒ promotion සම්බන්ධ අදහස් ලබා දෙන්න. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක අපි බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා
මේ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. එහෙනම් අපි සමුගන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ ලයිව් එකෙන්. ආයෙත් වෙලාවක හමු වෙනකම් ඔබට සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. ලබා දෙන ඉතාම හොඳ මට්ටමේ සිග්නල් channel එකක් අපට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් මේ සිග්නල් channel එකත් එක්ක අපි පහුගිය කාලේ වැඩ කරා ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා මාසෙකට ඩොලර් 200ක් ගෙවලා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මේ channel එකට බල්ක් ක්‍රමයට සම්බන්ධ වෙන නිසා මාසෙකට ඩොලර් 12ක් පමණක් ගෙවලා ඔයාටත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. දවසකට සිග්නල්ස් 6ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මාසෙකට ඩොලර් 100ක් ඔයා යොදවලා ට්‍රේඩ් කරොත් ඒක 6-7 ගුණයක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි මේක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න එකක්. ඉතින් ජොයින් වෙන්න අපේ Telegram channel එකට.